সবাইকে আসসালামু আলাইকুম। স্যার, আমার সাউন্ড শোনা যায়? আসসালামু আলাইকুম স্যার। আসসালামু আলাইকুম। আমার সাউন্ড শোনা যাচ্ছে? জি স্যার। ওকে জি, থ্যাংক ইউ। কুকুর খাইতে হবে আজকে, রেডি থাকো। হ্যাঁ, কি কি কাজে রেডি থাকতে হবে? খিচুড়ি রান্না হইতেছে। তো স্যার, আমরা শুরু করি নাকি? আজকে বোধহয় অনেক জায়গায় নেটওয়ার্ক নাই এবং আমার এখানেও নাই, আমি মোবাইল ডাটা দিয়ে ঢুকেছি। মহাখালীতে কোথায় যেন একটা আগুন লাগছে কোনো বড় বিল্ডিং এর মধ্যে নাকি? কোন টাওয়ার, খাজা টাওয়ার না কোনটা আগুন লাগছে মহাখালী নাকি? এবং আশেপাশে যারা আছে তাদের নেটওয়ার্ক নাই। তো আমরা শুরু করি নাকি স্যার? Assalamu alaikum. Good evening. So we are in module 2, information technologies. And within information technology, we have 4 topics. Already we cover hardware, software in my previous class. Today we'll discuss data resource management. নেটওয়ার্কটা ঝামেলা করতেছে। So today we'll discuss data resource management. স্যারেরা এই স্ক্রিন কি দেখা যাচ্ছে? জি স্যার। ওকে জি। সো নেটওয়ার্ক আজকে কিন্তু খুব সমস্যা সব জায়গায়। তো আমরা যতক্ষণ পারি দেখি যে ডাটা রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট, data administration or data resource management is an organizational function working in the area of information system and computer science that plans, organize, describe, and control data resource. So within information technology, we require the hardware, we need the software to run the hardware, and for working, we need the data, and then we require the telecommunication and network. So this chapter is data resource management. So data is a planned and organized, describe and control data resource that require each and every organization. Without data, organization can't run. So after studying this chapter, we'll be able to understand data resource, computer use in organization, and understand the key data management concept and application in business information system.
So if we see within an organization, there are 2 or 3, sometimes there are 4 layers. We know the top level management, mid level management, as well as lower level management. Each and every management, they require the data. Data resource management, sometimes is called DRM, refers to the process of managing and organizing data resource effectively and efficiently. So data resource management refers managing the data organized way effectively and efficiently. It's involved the planning, development, organization, control of data, and information asset within an organization. If we see here, so within the organization, there are different structure, different types of structure based on the industry and based on the required data. There are different model we are seeing here. So here one data resource management, they're using the data within a system, using the application, web service file, taking the data loader, and there's the raw data, and transfer data and giving the service to the discovery level or within the organization in different way, sharing data resource within the stakeholder, within the organization, inside or outside, through the internet, intranet, and extranet. Sometimes that data is visualization, that means which is a presentation, and different way. Nowadays, we are using the data through AI, through the AI. So DRM means we have seen here data resource management is the various activities, including data governance. So data governance, that means data ke je governs kora. For governs the data, have to establish the policy, procedure, standard, data management, ensure data quality, integrity, and security. আমাদের আসলে শুধু ডাটা থাকলেই হবে না, ডাটাকে একটা পলিসি প্রসিজার মাধ্যমে একটা স্ট্যান্ডার্ড ওয়েতে আমাদেরকে ডাটাগুলি গভর্নস করতে হবে অথবা সংরক্ষণ করা। ইভেন আমাদের এই ডাটাগুলি যেন কোয়ালিটি সম্পন্ন থাকে, এখানে যেন ডাটার কোনোভাবে ইন্টিগ্রিটি নষ্ট না হয়, ডাটা যেন সিকিউর থাকে, তো সেটা করে ডাটা গভর্নস করে এই ডাটাবেস ম্যানেজমেন্টের মাধ্যমে। Then data architecture is the design and implementing of data architecture that support the organization data needs, including data model, database, data warehouse, and data integration strategy. তাহলে ডাটা আর্কিটেকচার হবে আসলে অর্গানাইজেশন টু অর্গানাইজেশনে ডিফারেন্ট মডেলে হবে, যেই অর্গানাইজেশনের যেই ধরনের ডাটা প্রয়োজন তার স্ট্রাকচার কিন্তু ওই রকমের হবে ডাটা বেজের। ডেটা ইন্টিগ্রেশন যখন ইন্টিগ্রেট করা হয় একটা সিস্টেমেটিক ভাবে কনসিস্টেন্টলি যেন একই রকম হতে হবে। যেমন আমরা দেখি আমাদের অ্যাকাউন্টিং ডাটাগুলি বা পলিসি প্রসিজার আমাদের কি হবে সেটা যেন কনসিস্টেন্ট থাকে, যে আপনি ফাইন্যান্সিয়াল স্টেটমেন্ট একভাবে প্রেজেন্ট করেছেন, পরের বছর ওইভাবেই করতে হবে। যদি সেটা ভুল হয় বা স্ট্যান্ডার্ড সাপোর্ট না করে তাহলে পরিবর্তন করতে পারবেন, কিন্তু আপনি ইচ্ছা মতো আপনার পছন্দ মতো পরিবর্তন করতে পারবেন না, সেখানে কনসিস্টেন্সি এনশিওর করতে হবে। তো ডাটা ইন্টিগ্রেশনেও কনসিস্টেন্সিটা এনশিওর করে অর্গানাইজেশন তার ডিফারেন্ট সোর্স থেকে ডাটা নিয়ে একটা সিস্টেমেটিক ওয়েতে ডাটা বেজে রাখে। ডেটা স্টোর অ্যান্ড ইনফ্রাস্ট্রাকচার determine the appropriate storage, আমি কোথায় রাখবো, কিভাবে রাখবো, আমি কি সার্ভার কিনবো
নাকি আমি ক্লাউডে রাখবো, না যে আমাদের কম্পিউটার কাউন্সিলের ডাটা অথবা স্টোরেজ ভাড়া করব, কোথায় রাখবো, এগুলি কিন্তু ডিটারমাইনেশনের বিষয়। দ্য ডেটা সিকিউরিটি অ্যান্ড প্রাইভেসি, ডাটাটা যেন সিকিউরিটি থাকে এবং প্রাইভেসি হয়, যেন আনঅথরাইজ কেউ যেন অ্যাক্সেস করতে না পারে। মনে করেন আপনি একটা অডিট রিপোর্ট লিখলেন, লিখে আপনি গেলেন, এখানে এমন হলো আপনার পিসিতে আপনার স্ক্রিন সেভারে পাসওয়ার্ড দেওয়া নাই, যে কেউ ইচ্ছা করলে সেখানে ঢুকে আপনি কি করেছেন সেটা দেখে ফেলতে পারে। যদি এটা সেন্সিটিভ হয় বা কোনো তদন্ত রিপোর্ট হয়, কোনো স্পেসিফিক ইস্যু হয়, তখন সেটা কিন্তু আগেই তথ্যটা মানুষ জেনে ফেলবে। এই ক্ষেত্রে সিকিউরিটি এবং প্রাইভেসির প্রয়োজন আছে অ্যাজ পার দ্য ল, রুলস রেগুলেশন অনুযায়ী সবকিছু। যেমন আমরা দেখি লিস্টেড কোম্পানির ক্ষেত্রে, যেমন প্রাইস সেন্সিটিভ ইনফরমেশনের ইস্যুটা, যদি আগে আপনি জেনে ফেলেন যে তারা কি পরিমাণে ডিভিডেন্ড ডিক্লেয়ার করতে যাচ্ছে, অথবা তার প্রফিট কত হয়েছে, অথবা তার নেট অপারেটিং অথবা অপারেটিং ক্যাশ ফ্লো পার শেয়ার কত হয়েছে, নেট অ্যাসেট ভ্যালু কত হয়েছে, এই যে আইটেমগুলি প্রাইস সেন্সিটিভ ইনফরমেশন, তাহলে ইনভেস্টররা এই তথ্য জানলে তার ডিসিশন আগেই মেক করে ফেলতে পারে, আপনার ডিসিমিনেটেড হওয়ার আগেই। যদি এমন হয় যে ডিভিডেন্ড বেশি দেওয়া হচ্ছে, তাহলে মার্কেট থেকে আগেই খবর পেয়ে মার্কেট থেকে শেয়ার কেনা শুরু করবে, যেগুলি কোটেড শেয়ার। আবার যদি এমন হয় না, ডিভিডেন্ড কম আসতেছে বা এক্সপেকটেশন অনুযায়ী আসছে না, মার্কেটে এই তথ্য আসার আগেই যদি এই তথ্য আপনার কাছে থাকে বা আপনি জানতে পারেন, তাহলে আপনি কি করবেন, আপনার যেগুলি আছে দামে আপনি বিক্রি করে দেবেন। কারণ এরপরেই ওই খবরটা আসার পরেই কিন্তু এটা প্রাইস কমে যাবে। তো এইখানে কি হলো যে প্রাইভেসি বা প্রাইস সেন্সিটিভ ইনফরমেশন ইস্যুটা, এখানেও কিন্তু আসলে প্রাইভেসির বিষয় রয়েছে। তথ্য যেন, যেমন ওইটাকে বলে ইনসাইডার ট্রেডিং, অথবা আপনি এই এই যে প্রাইস সেন্সিটিভ ইনফরমেশনটা জেনে ফেললেন, এর ফলে যদি কোনো ডিসিশন মেক করে ফেলেন, সেটার ফলে সাধারণ ইনভেস্টররা এখানে ক্ষতিগ্রস্ত হবে। তো এখানে আমাদের প্রাইভেসির বিষয় আছে, কমপ্লায়েন্সের বিষয় আছে, রুলস রেগুলেশন মেনে চলার বিষয় আছে। ডেটা কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট, ডাটার কোয়ালিটি যেন আমি সঠিকভাবে রাখি কনসিস্টেন্ট অনুযায়ী। ডেটা লাইফ সাইকেল ম্যানেজমেন্ট, ম্যানেজিং দ্য এন্টায়ার লাইফ সাইকেল ডাটা ইনক্লুডিং ডাটা ক্রিয়েশন, স্টোরেজ, ইউজ, আর দেন হলো ইভেনচুয়াল ডিসপোজাল। এবং অনেক সময় পুরনো ডাটা কিন্তু ডিসপোজ করে ফেলতে হয়, যেমন 12-14 বছর পরে। যেমন আমরা জানি আমাদের কতদিন আপনি ডাটা সংরক্ষণ করবেন। অ্যাজ পার কোম্পানিজ ল অনুযায়ী আমাদেরকে ফাইন্যান্সিয়াল ডাটাগুলি 12 ইয়ার্স রাখতে হয়। অ্যাজ পার সিকিউরিটিজ ল অনুযায়ী 7 ইয়ার রাখতে হবে। অ্যাজ পার ব্যাংকিং রুলস রেগুলেশন অনুযায়ী 7 ইয়ার রাখতে হবে। তবে যেই সব ডাটাগুলির উপরে কোনো কেস আছে, কোনো এমবার্গো আছে আদালতের, এবং যেগুলি ফান্ডামেন্টাল ডাটা, সেগুলি সারা জীবন রাখতে হবে। তাহলে এগুলো হচ্ছে যে আমি লাইফ টাইম কতদিন রাখবো। ঠিক একইভাবে আমার সার্ভারেও আমি যেন রিরাইট করতে পারি, পুরানো ডাটা যেন আপডেট হয়, এবং এই কাজগুলি ডাটা লাইফ সাইকেল ম্যানেজমেন্টের মাধ্যমে এই জিনিসগুলি সংরক্ষণ করা হয়। মাস্টার ডাটা ম্যানেজমেন্ট, তো ম্যানেজিং ক্রিটিক্যাল ডাটা এন্টার অ্যাক্রস দ্য অর্গানাইজেশন, এনশিওর কনসিস্টেন্সি এন্ড অ্যাকুরেসি। কোর ডাটা এলিমেন্ট যেন আমার সঠিক থাকে। ডাটা অ্যানালাইসিস অ্যান্ড বিজনেস ইন্টেলিজেন্স, এই ডাটা কেন রাখা হচ্ছে, ডাটাগুলি কাজে লাগবে, পাশাপাশি এগুলি অ্যানালাইজ করে বিজনেসের আপনার অন্যান্য কাজের জন্য, আপনি হয়তো নতুন প্রোডাক্ট লঞ্চ করবেন, আপনি বিভিন্নভাবে ডাটাগুলি অ্যানালাইসিস করে আমি যেন বিজনেসকে সাপোর্ট দেওয়া যায়। ডেটা কমপ্লায়েন্স অ্যান্ড রেগুলেটরি রিকোয়ারমেন্ট, ডাটা কমপ্লায়েন্স রেগুলেটরি রিকোয়ারমেন্ট, যেমন মনে করেন ব্যাংক তার লোন দিচ্ছে, সেটা কিন্তু সিআইবি তে রিপোর্ট করতে হচ্ছে। এই রিপোর্ট করাটা হচ্ছে রেগুলেটরি কমপ্লায়েন্স। আবার আপনি প্রভিশন করা আমাদের লোনের জন্য, যেগুলি আপনি ডিসবার্স করলেন, নির্দিষ্ট পরিমাণ আপনার প্রভিশন করতে হবে, এক একটা সেক্টরের জন্য এক একটা। তারপরে হচ্ছে ব্যাডের জন্য একরকম, তারপরে এই রকমের যে এসএম এর জন্য একরকম।
তো সেগুলি হচ্ছে রেগুলেটরি কমপ্লায়েন্স। এই কমপ্লায়েন্স গুলি মেনে চলতে হবে অর্গানাইজেশন টু অর্গানাইজেশন। সো ডাটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম is a system software for creating and managing database. So this is an MCQ. This is a MCQ. A database management system is system software. So what is database management system? Database management system is a system software for creating and managing database. The database management system provides user and programmers with a systematic way to create, retrieve, update, and manage data. So if we see this picture, database management system, we are using the application with other database management system. We are the user, and database management system, within the system, they are define the data, record the data, query the data, update data management, and storage data. Then there are different types of database: relational database, hierarchical database, flat file database, object database. If you see, if you think one, if you go in ATM booth with your ATM card, আমরা যখন ব্যাংকের এটিএম কার্ড নিয়ে এটিএম বুথে ঢুকি, সেটা কিন্তু যখনই আমি ইনপুট করি তখনই কিন্তু একটা ডাটাবেজে ঢুকছি। ওই ব্যাংকের সেন্ট্রাল যে ডাটাবেজ রয়েছে, সিবিএস যে ডাটাবেজ রয়েছে, সেই ডাটাবেজে কিন্তু আমার ইন হচ্ছে। যখনই আমি পাসওয়ার্ড দিচ্ছি বা আমি কোড দিচ্ছি, সাথে সাথে ওইটা একটা কোয়েরি হচ্ছে যে আমার এই কোড ঠিক আছে কিনা, সিস্টেম এটাকে অ্যালাউ করছে কিনা। যদি করে থাকে, এখন আপনি যদি দেখতে চান যে আপনার ব্যালেন্স কত আছে, তাহলে এটা একটা কোয়েরি হলো, কত ব্যালেন্স আছে জানতে পারলেন। এরপর হলো কি যে আপনি হয়তো কিছু টাকা উঠালেন বা আমি কিছু টাকা উঠালাম, উঠানোর পরে সেটা কিন্তু আপডেট হয়ে যাচ্ছে। ব্যালেন্স মনে করেন 2,05,000 ছিল, আপনি 5,000 টাকা উঠিয়েছেন, এখন ব্যালেন্স 2,000 টাকা 2 লাখ রয়েছে। এবং এই এই ট্রানজেকশনটার পরে সাথে সাথে আমার ডাটাবেসটা আপডেট হয়ে যাচ্ছে। যদি কোনো কারণে এই ডাটাবেস আপডেট না হয় বা দেরি হয়, তাহলে কিন্তু এই ক্ষেত্রে গন্ডগোল বাঁচতে পারে। ফর এক্সাম্পল, দিনের বেলা আপনি এটিএম বুথে ঢুকছেন, আপনি 2,05,000 টাকার একটা চেক আরেকজনকে আপনি দিলেন। এখন এমন হলো, আপনি কিন্তু এটিএম এটাকে আপনার হয়তো কোনো কারণে খেয়াল নাই যে আপনার আসি 2,05,000, এটিএম বুথে ঢুকে 5,000 উঠাইলেন। এখন এইটা যদি এখানে সিস্টেমে আপডেট না হয়, ওই চেকটা হয়তো প্লেস হয়ে গেছে। সেটা আমরা জানি যে আমাদের চেক ক্লিয়ারিং হয়, আপনি তো অন্য ব্যাংকে দিচ্ছেন, দিনে 2বার 3বার বা 2বার হয় ব্যাচ ক্লিয়ারিং। আরটা হচ্ছে যেটা হয় অনলাইন ক্লিয়ারিং, সাথে সাথে যেটা হয় সেটা হচ্ছে হাই ভলিউম যে চেকগুলি। আর যেগুলি বাকিগুলি কিন্তু ব্যাচ ক্লিয়ারিং, কারণ প্রত্যেকটা ব্যাংকের একটা সেন্ট্রাল অ্যাকাউন্ট রয়েছে সেন্ট্রাল ব্যাংকে, সেই অ্যাকাউন্টের মাধ্যমে এখানে ক্লিয়ারিং হয়, যেটা বাংলায় আমরা নিকাশ ঘর বলি। তো কোনো কারণে আপনার এখানে যদি আপডেট না হয়ে থাকে, তাহলে কিন্তু ওই চেকটা পাস হয়ে যাবে এবং পরে দেখা যাবে আপনার এই সিস্টেমে আপনার এই অ্যাকাউন্টে মাইনাস হয়ে যাচ্ছে 5,000। এখানে কিন্তু আপনি 5,000 উঠিয়ে ফেললেন। তো এই কারণে ডাটাবেস সবসময় আপডেট হওয়া প্রয়োজন। কেন? ম্যানেজ ডাটা অর্গানাইজেশনের সাথে। সো এই ডাটা স্টোর হচ্ছে বিভিন্ন স্ট্রাকচারে হতে পারে। ফান্ডামেন্টাল ডাটা কনসেপ্টে আমরা দেখি, a conceptual framework several level of data that has been derived and the differential among different group or element of data. ডাটা বিভিন্নভাবে ভাগ হতে পারে। ডাটা মেবি ভাগ হতে পারে লজিক্যালি, এবং এই ডাটাগুলি অর্গানাইজ ওয়েতে রাখা হয়। যেমন এর প্রাথমিক জিনিসটাই হচ্ছে ক্যারেক্টার। ডাটার ফান্ডামেন্টাল যে ইনিশিয়াল আপনি যখন অর্গানাইজ করতে যাচ্ছেন, প্রথমে হচ্ছে ক্যারেক্টার, দেন হচ্ছে ফিল্ড। ওই ক্যারেক্টারগুলি একটা ফিল্ডে থাকবে। এই অনেকগুলি ফিল্ড মিলে আমার হচ্ছে রেকর্ড, এবং অনেকগুলি রেকর্ড মিলে হবে আমার ফাইল।
এবং অনেক ফাইল একসাথে মিলে হচ্ছে আমার ডাটাবেস। তাহলে if we want to say the database, if we want to collectively use the data or keeping the data in organized way, this is the different the flow of data organized that character, then field, record, file, and database. If you say this one, character, field, record, file, database, এটা কিন্তু আপনার একটা এমসিকিউ হতে পারে যে এই লজিক দিয়ে দেওয়া কোনটার পর কোনটা, আগে কোনটা পরে কোনটা, যেমন ক্যারেক্টার ফার্স্ট, দেন ফিল্ড, দেন রেকর্ড, দেন ফাইল, দেন ডাটাবেস। আমরা এটার সাথে আমরা ইয়ের সাথে করতে পারি অর্গানাইজ ওয়েতে। আমরা যখন কতগুলি শব্দ অ্যালফাবেট মিলে আমরা ওয়ার্ড তৈরি হয়, সেই অনেকগুলি ওয়ার্ড মিলে আমার কি হয়, সেন্টেন্স হয়, এবং অনেকগুলি সেন্টেন্স মিলে একটা প্যারাগ্রাফ হয়, এবং অনেকগুলি প্যারাগ্রাফ মিলে আমরা ডকুমেন্ট তৈরি করি। সেই এখানে কম্পেয়ার করা হচ্ছে এভাবে যে আমরা যেমন অনেকগুলি শব্দ ওয়ার্ড দিয়ে শব্দ তৈরি করি, এবং অনেকগুলি শব্দ মিলে আমরা সেন্টেন্স তৈরি করি, অনেকগুলি সেন্টেন্স মিলে আমরা প্যারাগ্রাফ করি, এবং অনেকগুলি প্যারাগ্রাফের সমন্বয়ে একটা ডকুমেন্ট তৈরি হয়। ঠিক একইভাবে অনেকগুলি ক্যারেক্টার মিলে একটা ফিল্ড হয়, অনেক ফিল্ড মিলে হলো রেকর্ড হয়, সে রেকর্ডগুলি মিলে ফাইল হয়, ফাইলগুলি মিলে ডাটাবেজ হয়। আমরা এই লজিক জিনিসটা যদি জানি, এখান থেকে হয়তো একটা দুইটা এমসিকিউ থাকতে পারে। তো লজিক্যাল ডাটা এলিমেন্টসে আমরা দেখব যে ক্যারেক্টার, field, record, file, database. তো ক্যারেক্টার কি? The most basic logical data element of character. একদম ক্ষুদ্রতম অংশ হচ্ছে ক্যারেক্টার, which consists of a single alphabetic, numeric or other symbol. এটা কিন্তু আসলে আমরা বলি বিট। যেমন আমরা বলি 0-1, আমরা বাইনারিতে বলি, এবং এই কতগুলি বিট মিলে একটা বাইট হয়। বিটটা কি? বাইনারি ডিজিট, 0 or 1। বাইট কি? 8 বিট ম্যাক্স এ বাইট। তো বাইট হয় 8টা বিটের সমন্বয়ে, যেমন 8টা মিলে, যেমন এখানে ছবিতে বলা হয়েছে বিট হচ্ছে ইয়েস অর নো, 0 or 1। বাইট হচ্ছে এরকমের 8টা মিলে হচ্ছে একটা ইউনিক বাইট। ফিল্ড, ফিল্ড কি? The next higher level of data is the field. তাহলে আমরা প্রথম যেটা দেখলাম সেটা হচ্ছে ক্যারেক্টার, তারপরের ধাপটাই হচ্ছে ফিল্ড। A field consists of grouping of related character. তাহলে একটা গ্রুপ করা হয়, রিলেটেড ক্যারেক্টার মিলে হয়, এটা হচ্ছে ফিল্ড। এই ফিল্ডের পরে রেকর্ড হয়। রেকর্ড কি? অল দ্য ফিল্ড ইউজ দ্য ডিসক্রাইব এন্টিটি আর গ্রুপ ফর এ রেকর্ড। রেকর্ড রিপ্রেজেন্ট এ কালেকশন অফ দ্য ডিসক্রাইব সিঙ্গেল ইনস্টেন্স অফ এন্টিটি। একটা রেকর্ড হচ্ছে যে অনেকগুলি তথ্য আমরা এক জায়গায় সমন্বিত করে রাখছি। এই রেকর্ড হতে পারে, যেমন এখানে রেকর্ড হিসেবে বলতেছি, এক্সাম্পল হিসেবে একজন এমপ্লয়ি অথবা কর্মচারীর তার পেরোল রেকর্ড যখন আমি রাখছি, এইটার ভিতরে অনেক কিছু জড়িত, যেমন তার নাম জড়িত, তারপর হচ্ছে তার এনআইডি আছে, ই-টিন থাকবে, হ্যাঁ, তার পে স্কেল কত, বেসিক কত, হাউস রেন্ট কত, এটা একটা রেকর্ড। এটা প্রত্যেকটা কিন্তু আলাদা আলাদা ফিল্ড একসাথে মিলে আমার রেকর্ড হচ্ছে। এই রেকর্ড আমরা যখন রাখি, নর্মালি এই ফার্স্ট ফিল্ড অফ দ্য রেকর্ড ইজ ইউজ ফর স্টোর সাম টাইপ অফ ইউনিক আইডেন্টিফায়ার রেকর্ড। এই ইউনিক আইডেন্টিফায়ারকে প্রাইমারি কি বলে। যেমন একটা অর্গানাইজেশনে ইউনিক প্রাইমারি কি হচ্ছে ইউনিক ভাবে চেনা। যেমন এইখানে আপনার প্রাইমারি কি হচ্ছে, এই মুহূর্তে আপনার রোল নাম্বারটা, আপনি যার যার রোল নাম্বার দিয়ে আপনি প্রাইমারি কি। আবার যখন ইয়ে থাকবে, আপনার যখন রেজিস্ট্রেশন নাম্বারটা থাকবে, তখন রেজিস্ট্রেশন নাম্বার আপনার প্রাইমারি কি। তো এই ক্ষেত্রে এই মুহূর্তে আপনার প্রাইমারি কি হচ্ছে রোল নাম্বার। তো প্রাইমারি কি এনিথিং
that will serve the uniquely identify, যার মানে কি প্রাইমারি কিটা যে কোনো জিনিস হতে পারে যা আপনাকে আইডেন্টিফাই করতে পারবে অন্যকে থেকে আলাদা, সেটা হচ্ছে প্রাইমারি কি। তো এখানে আমরা দেখি যে এই যে প্রাইমারি কি দেখানো হয়েছে, যে একজন, এটা একটা প্রোডাক্ট হতে পারে, প্রোডাক্টের এই যে আইডি নাম্বার, সেটা হলো প্রাইমারি কি। এর সাথে কিছু কি যুক্ত থাকবে, অন্য অন্য যে প্রোডাক্টের নাম বা অন্য কিছু, বা আপনি নাম্বার দিয়ে, যেমন আমরা কোথাও পারচেস করতে গেলে তারা প্রত্যেকটা প্রোডাক্টের কিন্তু একটা নাম্বার আছে, সেই নাম্বারটা হচ্ছে প্রাইমারি কি। প্রাইমারি কি ইজ দ্য কলাম অফ কম্বিনেশন। এখানে অনেক কিছু থাকতে পারে, একটা টেবিলের প্রথম অংশটাই হচ্ছে প্রাইমারি কি নরমালি, সেটা হচ্ছে ইউনিকনেস আছে, অন্য থেকে আলাদা, এটা আরেকজনের সাথে মিলবে না। আরেকটা রয়েছে ফরেন কি। এই ফরেন কিটা হচ্ছে is the column or a combination of column in a table that establish a link between the data in two table. যখন দুইটা টেবিল থাকবে, এই টেবিলের ভিতরে দুটোটার ভিতরে কিন্তু প্রাইমারি কি আছে, কিন্তু যখন এক টেবিলের সাথে আরেকটা টেবিল লিংক করবে, যেই কির মাধ্যমে বা যেই ইয়ার মাধ্যমে করবে, সেটা হচ্ছে ফরেন কি। এক্সাম্পল হিসেবে বলা যায়, এখানে দেখেন প্রাইমারি কি, এখানে ডিপার্টমেন্টের নাম রয়েছে। এ যখন এমপ্লয়ি কারা কোথায় কাজ করতেছে তার সাথে যখন লিঙ্ক করতেছে, তখন এখানে যেটা প্রাইমারি কি, সেটা কিন্তু এখানে এই টেবিলে ফরেন কি হয়ে যাচ্ছে। তাহলে এখান থেকে আমরা বলতে পারি sometimes primary key may be foreign key because that key linked with or link the bridge between two tables. So এখানে দেখেন দুইটা টেবিল, একটা হলো ডিপার্টমেন্টাল টেবিল আর একটা হচ্ছে এমপ্লয়ি টেবিল। তো ডিপার্টমেন্টাল টেবিলে এখানে প্রাইমারি কি হচ্ছে ডিপার্টমেন্টের আইডি, আবার এমপ্লয়ি টেবিলে এখানে কিন্তু প্রাইমারি কি হচ্ছে এমপ্লয়ি আইডি। কিন্তু এই ডিপার্টমেন্টের সাথে যখন, যেমন 1 নম্বর 100 এমপ্লয়ি আইডি, যে সে কোন ডিপার্টমেন্টে কাজ করতেছে, সে কাজ করতেছে অ্যাডমিনিস্ট্রেশন ডিপার্টমেন্ট। তো এখানে ডিপার্টমেন্ট আইডির সাথে এখানে লিঙ্ক করে দিচ্ছে। তো ফরেন কি এখানে আমরা দেখি যে the foreign key consists of enforce the following properties. Referential integrity, মানে এটার সাথে একটা রেফারেন্স থাকবে। The value of the foreign key column must exist in the corresponding primary key column of the referred table. তো তার মানে কি, এটা কিন্তু আরেকটার সাথে করসপন্ডিং লিঙ্ক থাকতে হবে, রিলেশনাল মেইনটেনেন্স থাকতে হবে, একটার সাথে একটা রিলেশন থাকতে হবে। এরপর হচ্ছে ফাইল। So a group of related record is a data file. তাহলে অনেকগুলি রেকর্ড গুলো ডাটা ফাইল হচ্ছে। When it is independent, another file related to a single table may be referred flat file. যখন সে ইন্ডিপেন্ডেন্টলি ওই ফাইল নিজেই মানে একা কাজ করতে পারে, তখন এটা ফ্ল্যাট ফাইল। As a point of accuracy, the term flat file may be defined either narrowly or more broadly. আচ্ছা, তারপরে হচ্ছে এই ধরনের ফাইলে সিঙ্গেল ফাইল আছে কিছু, এবং আমরা যে দেখি যে এসআই যে আমেরিকান যে কোড আমরা ব্যবহার করি যখন কোনো কিছু কনভার্সনের ক্ষেত্রে, এই ক্ষেত্রে হাউ ডু রাইট স্কাই কোড, এটা কিভাবে করা হয়, এটা যদিও আমাদের ওই রকমের নাই, আমাদের এটার জন্য খুব একটা ইয়া থাকে না, তবে এটার ব্যাখ্যাটা ইয়াটা থাকতে পারে, অ্যাব্রিভিয়েশনটা, যে এটার মিনিং কি। এই ক্ষেত্রে আমাদের এই জায়গাটা উত্তরটা আপনার থাকবেই। দেন হলো এইবার আসতেছে ডাটাবেস, ফাইনাল ভার্সন, যে a database is an integrated collection of logical related data element. তাহলে ডাটাবেস কি, ইন্টিগ্রেটেড কালেকশন, লজিক্যালি রিলেটেড, মানে ওইটার সাথে যেটা রিলেটেড। এখানে চিত্রে যেটা হচ্ছে আপনাদের বই থেকে নেওয়া, যেখানে হচ্ছে একটা ইলেকট্রিক ইউটিলিটি ডাটাবেস থেকে, যে তার সমস্ত ডাটাগুলি এই ডাটাবেজে আছে। কি কি ডাটাবেস, যে
এখানে ইলেকট্রিসিটির জন্য মিটার রিডিং এর বিষয়, তারপরে বিলিং এর বিষয়টা, পেমেন্ট প্রসেস কিভাবে হলো, সার্ভিস কতটুকু দেওয়া হয়েছে বা মিটার রিডিং কত আসলো, এটা ইলেকট্রিসিটি ইউটিলিটি ডাটাবেস। তাহলে দেখেন বিলিং এর ক্ষেত্রে এন্টিটি, একটা হলো এন্টিটি তার মানে তার ওনারশিপ, আর একটা হলো রিলেশন কিসের সাথে, যে এন্টিটি হচ্ছে এখানে কাস্টমার একটা গ্রুপ, মিটার একটা আইটেম, সেখান থেকে বিলিং হচ্ছে সেটা একটা আইটেম, দেন পেমেন্ট করা হচ্ছে বেইজ অন বিল, মিটার রিডিং নেওয়া হচ্ছে এবং এটা অ্যাডজাস্ট হচ্ছে। আর এখানে কাজগুলোকে রিলেশনটা কেমন, যেমন হলো রেশনালি কিভাবে রিলেশন করা হচ্ছে, বিলটা কাস্টমারকে প্রেরণ করা হচ্ছে, যেমন আমরা ইউজার যারা ইলেকট্রিক বিলের আমাদেরকে প্রেরণ করা হচ্ছে, আমরা অ্যাজ এ কাস্টমার আমাকে পেমেন্ট, আমরা কিন্তু বিলটা পরিশোধ করছি, আর হয়তো দীর্ঘদিন না করলে আমার কিন্তু লাইন কেটে দিবে। তো আমি কিন্তু এই যে বিলটা যখন করছে তখন কিন্তু এরা মিটার রিডিং দেখে বিল করতেছে। তাহলে মিটার রিডিং এর সাথে বিলের সম্পর্ক, বিলের সাথে কাস্টমারের সম্পর্ক, কাস্টমারের সাথে পেমেন্টের সম্পর্ক, পেমেন্টের সাথে এই অথরিটির ব্যাংকের সাথে সম্পর্ক, এই জিনিসগুলি এর সাথে একটা রিলেশন। A database consolidated record previously stored in separate file into a common pool of data element that provide data for many application. তাহলে ডাটাবেজে কি হয় যে আমরা অতীতের বা রেকর্ড রাখছি, প্রেজেন্ট ডাটা রাখছি, আপডেট করতেছি এবং বিভিন্নভাবে সেটা ব্যবহার করা হচ্ছে। The data stores in a database are independent of the application program using them and the type of storage device and the who is their stores. এখানে অনেক ক্ষেত্রে ডাটাবেজ যার যার ইন্ডিপেন্ডেন্টলি ডাটা বেজে আমরা ডাটা রাখছি এবং ইউজ করছি। Thus, database contain data element describing entities and relationship among entities. তাহলে এইটা হলো এখানে ভাইটাল। এই যে আমরা ডাটা রাখছি সেটা কিভাবে হচ্ছে, এখানে দুইটা জিনিস ডিসক্রাইব করা হয়। এক নম্বরে হচ্ছে এন্টিটি, মানে এখানে এন্টিটি কারা, যেমন এইখানে বলা হচ্ছে এন্টিটি হচ্ছে কাস্টমার, মিটার, বিল, পেমেন্ট, মিটার রিডিং, এগুলি হচ্ছে এন্টিটির অংশ। দেন এর সাথে রিলেশন কেমন, তাদের ভিতরে এন্টিটির সাথে রিলেশন কেমন, যেটা নিচে দেখানো হয়েছে এইখানে রিলেশন কেমন। এই যে ডাটাবেস, এই স্ট্রাকচার গুলি আমরা বিভিন্নভাবে করতে পারি। এখানে কিন্তু 5 ধরনের ফান্ডামেন্টাল ডাটাবেজ স্ট্রাকচার রয়েছে। There are 5 types of database structure. One is হেরিকেরাল, আমরা দেখি অর্গানাইজেশনের মতো, যেমন একটা প্রতিষ্ঠান যেমন হয় এই রকমের পিরামিড আকৃতির। দেন নেটওয়ার্ক ডাটাবেজ হতে পারে, দেন রিলেশনাল হতে পারে, দেন অবজেক্ট ওরিয়েন্ট ডাটাবেজ হতে পারে, দেন মাল্টি ডাইমেনশনাল মডেলের ডাটাবেজ হতে পারে। তাহলে এই ধরনের বিভিন্ন মডেল বা স্ট্রাকচার যাই বলি না কেন বিভিন্ন রকমের হতে পারে। তো প্রথমেই দেখা যায় অর্গানাইজেশন স্ট্রাকচার অনুযায়ী ডাটাবেসটা আসলে এই রকমের। একটা ডিপার্টমেন্ট রয়েছে, ফর এক্সাম্পল একটা ডাটাবেজের এখানে স্ট্রাকচার। এই ডাটাবেস যে ডিজাইন করা হয় ওয়ান টু মেনি রিলেশনশিপ অফ ডাটা এলিমেন্ট, এখানে ডাটা এলিমেন্টটা একজনের সাথে আরেকজনের, মানে একজনের রিলেশন অনেকের সাথে। যেমন এখানে দেখেন এই যে একটা প্রজেক্ট, তার 2 এমপ্লয়ি এখানে এটার সাথে যুক্ত, আবার এই ডিপার্টমেন্টে 2টা প্রজেক্ট বিদ্যমান। নেটওয়ার্ক ডাটাবেস, যেমন নেটওয়ার্কটা কি, যেমন এখানে চিত্রে দেখানো যাচ্ছে যে নেটওয়ার্কের মতো। নেটওয়ার্ক মডেল ইউজ এ ট্রি স্ট্রাকচার, তাহলে এইটা কিন্তু আমাদের একটা এমসিকিউ হতে পারে। সো নেটওয়ার্ক ডাটাবেস মডেল ইউজ এ ট্রি স্ট্রাকচার that link a number of disparate element of one owner or parent primary record. Look here, Department A and Department B, they are the separate department. So Department A here work employee 1 and employee 2.
And same way, department B working here employee 3. But within the organization, they have two projects, project A and project B. So project A, they are working here employee 1, employee 2, as well as employee 3. So employee 3 is from the department B, but employee 1, 2 from the department A. In the same way, project B, here working employee 3 from department B and employee 1 from department A. So this database structure is a tree structure or network database model. So this is the relational structure. Here one department, in the left side, department table. In same way, the employee table is also here. Department is the primary key, and here the department in the right side is the foreign key. So here relation or between both table through the department here. The database that can be perceived as a set of table and manipulated the accordance with the relational model of data. Each data include a set of system catalog table that describe the logical and physical structure of a data. So এখানে ডাটাবেজে কি করা হচ্ছে যে ফিজিক্যালি এবং লজিক্যালি, যেমন এখানে আমরা দেখছি যে একটা ডিপার্টমেন্ট টেবিল আর এমপ্লয়ি টেবিল, এইখানে ডিপার্টমেন্টের সাথে ডিপার্টমেন্টের লিঙ্ক করে দিচ্ছে jointly the employees and department table in a relational database enable to access data selectively in both table at the same time. এই ক্ষেত্রে আপনারা হয়তো অডিট করতে গিয়ে দেখেছেন অনেক অর্গানাইজেশনে যে আমরা দেখি অ্যাকাউন্টিং যে সফটওয়্যার রয়েছে, ফর এক্সাম্পল কোনো প্রতিষ্ঠানে তার এমডির যে খরচটা, এটা কিন্তু দেখা যায় ডিপার্টমেন্ট অনুযায়ী হয়তো বেজ অন অ্যাক্টিভিটি ডিভাইড করা হয়। অপারেশন হয়তো 40%, অ্যাডমিনিস্ট্রেশন 10%, মার্কেটিং এ 10%, এইভাবে ভাগ করে দেওয়া হয়। তাহলে এটা কিন্তু কি করা হলো, একটা রেশনালি ভাগ করে দেওয়া হয়। তো একইভাবে আমরা যখন ওভারঅল আমি হয়তো খরচ দেখবো যে এমডির পিছনে খরচ এত, যেমন আমাদের দেশে একটা লোকাল ব্যাংক রয়েছে, এমডির বেতন হচ্ছে 20 লক্ষ টাকা, এবং বাংলাদেশের বাঙালি একটা লোকাল ব্যাংক এমডি, এবং উনি হাইয়েস্ট স্যালারি উইথড্র করেন। একজন এমডির বেতন যদি 20 লাখ টাকা হয়, তাহলে পার মান্থ কিন্তু তার ট্যাক্স ডিডাকশন হচ্ছে কিন্তু 5 লাখ টাকা করে। তো যা বেতন তো 20 লাখ, তো এই যে 20 লাখ খরচ সাথে তাকবিম বাগনু আরো আছে, তো সেগুলি কিন্তু ডিভাইড করা হচ্ছে তার সমস্ত ডিপার্টমেন্টের সাথে। যখন এটা কিন্তু একটা ওভারহেড কস্ট, বাট ওভারহেডটা কিন্তু অপারেশনে আবার ভাগ করা হয়। তো এইখানে আমরা বলতেছি হোয়াট ইজ নেটওয়ার্ক ডাটাবেস সিস্টেম। Network database system, a database that run in a server in the network and is available to authorized user. তাহলে নেটওয়ার্ক ডাটাবেস কি, যে নেটওয়ার্কে অথবা সার্ভারে রয়েছে, যাদেরকে আপনি অথরাইজ করেছেন তারা এই ডাটাবেস ব্যবহার করতে পারবে। অথরাইজ কিভাবে করেছেন, তাকে কিন্তু পাসওয়ার্ড দিয়ে তাকে ইনক্লুড ঢুকতে হবে যাকে আপনি দিয়েছেন অথরাইজ করতে। তাহলে এটা হলো নেটওয়ার্ক ডাটাবেস। A database of network user address, ওখানে প্রত্যেকজন ইউজারের একটা আইডি রয়েছে, সে আইডি দিয়ে সে ঢুকবে। A database organization method that allow a data relationship in the net like form. তো আলটিমেট আসলে তারা রিলেশন অনুযায়ী এখানে ইনক্লুড করে, এবং তাকে যেহেতু অ্যাক্সেস দেওয়া হচ্ছে, তো তার অ্যাক্সেস যেহেতু দিয়েছে, তার ইউজার আইডি পাসওয়ার্ড দিয়ে সেখানে ঢুকবে। Another database are object oriented. আমরা জানি অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড অনেক প্রোগ্রামিং আছে, যেমন জাভা, সান জাভা, পাইথন, এগুলি কিন্তু অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ। তো এখানে অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড মানে যেটা প্রয়োজন অবজেক্টের সাথে লিঙ্ক, যেমন an object oriented object database is a database management system in which information is represented in the form of object as such a object oriented programming. যেমন এখানে বলা হয়েছে একটা ব্যাংক
অ্যাকাউন্টের অবজেক্ট কি, এখানে কারা যুক্ত, কাস্টমার আছে, কাস্টমারের কি দরকার, ব্যালেন্স দেখবে, ইন্টারেস্ট কত হয়েছে এটা জানবে যদি সে লোন ইয়া হয়। অপারেশনের ক্ষেত্রে হবে কি কি অপারেশন করা যাবে, ডিপোজিট করা যাবে, উইথড্র করা যাবে, হ্যাঁ, ওনারশিপের মাধ্যমে। তো এখানে কি কি কাজ হতে পারে, ব্যালেন্স চেক হতে পারে, এখানে অ্যাকাউন্টের ব্যালেন্স চেক করা যেতে পারে, তার ক্রেডিট লাইন কতটুকু জানতে পারে, মান্থলি স্টেটমেন্ট চাইতে পারে, অপারেশন হচ্ছে ক্যালকুলেশন করা যেতে পারে ইন্টারেস্টের কথা ইত্যাদি। ইভেন সেভিং অ্যাকাউন্ট অবজেক্ট হচ্ছে নাম্বার অফ উইথড্রল, যেমন আমরা জানি প্রত্যেকের আপনার কিন্তু আছে, আপনি যখন ব্যাংকে অ্যাকাউন্ট করতেছেন ওর কিন্তু আপনার প্রোফাইলে বা এখানে অ্যাকাউন্টে আপনার কতগুলি ট্রানজেকশন আপনি করবেন সেটা লিমিট দেওয়া আছে, কত টাকা পর্যন্ত করবেন লিমিট দেওয়া আছে। একইভাবে আপনি বিকাশ বা নগদে যে ট্রানজেকশন করছেন কতবার করতে পারবেন মাসের ভিত্তিতে বা সপ্তাহে, কত টাকা হাইয়েস্ট করতে পারবেন, কতবার আপনি চার্জ করতে পারবেন, এই সবগুলি কিন্তু আসলে প্রি ডিফাইন থাকে। তো সেটা যে নাম্বার উইথড্রল, কতবার উইথড্রল করতে পারবেন, তারপর আপনি স্টেটমেন্ট পাবেন, অপারেশনের ক্ষেত্রে ইন্টারেস্ট আপনাকে কত দিল ইত্যাদি। হলো এই জিনিসগুলি আসলে অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড। তাই বলছে যে অবজেক্ট ডাটাবেজ আর ডিফারেন্ট ফ্রম দ্য রিলেশনাল ডাটাবেজ হুইচ আর টেবিল ওরিয়েন্টেড। মানে রিলেশনাল ডাটাবেজটা কিন্তু টেবিল ওরিয়েন্টেড, আর এটা ডিফারেন্স হচ্ছে অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড থেকে। So what is object-oriented database with example? So an object-oriented database is organized around the object rather than the action. সে কিন্তু অ্যাকশনের চেয়ে অবজেক্টকে তার প্রাধান্য দেয়, and data rather than the logic. লজিকের চেয়ে তার কাছে ডাটাটা থাকে। For example, a multimedia record is a relational database, can be a differable table object as opposed to the alphabetic value, numerical. আচ্ছা, এক্সাম্পল হিসেবে আমরা হয়তো নিচে আরো দেখবো, a database object is any defined object in a database that is used to store or refer data. মানে যে কোনো জিনিস ডাটাবেজ আমার অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড হতে পারে, যেটাকে আমরা যেন বলি উদ্দেশ্য পরিণত বা উদ্দেশ্যকে বেস করে। যেমন সেখানে টেবিল ইনক্লুড করে, দেখা যায়, ক্লোস্টার অনুযায়ী হয়, সিকোয়েন্স থাকবে, ইন্ডেক্স থাকবে ইত্যাদি। এখানে যেমন দেখা যাচ্ছে ডাটাবেজ আর কম্পোজড 4 অবজেক্ট। একটা ডাটাবেজে 4টা অবজেক্ট অবশ্যই থাকে, যেমন হচ্ছে টেবিল থাকবে, এই ডাটাবেজে কোয়েরি দেওয়া যাবে, ফ্রম আকারে আমি দেখব, আমি রিপোর্ট পাবো, এই 4টা অবশ্যই অবজেক্ট থাকবে। দেন হলো মাল্টি ডাইমেনশনাল ডাটা মডেল। মাল্টি ডাইমেনশনাল নামের সাথে যুক্ত বিভিন্ন আঙ্গিকে, যেমন এখানে চিত্রে আমরা যদি দেখি যে কোনো একটা প্রতিষ্ঠানের দেখা তার যে প্রোডাক্ট গুলি আছে তার সেলের অবস্থা কি, কোন মাসে কত সেল হয়েছে, অ্যাকচুয়াল কত হলো আর বাজেট কত ছিল, এর সাথে ভেরিয়েন্স অ্যানালাইসিস, কত আমার মার্জিন হলো সেটা। ইভেন এমনও হতে পারে সেটা কোন এলাকায় বা কোন রিজনে কত বিক্রি হয়েছে, ভেরিয়েন্স কত, সেটা যেমন প্রথমটায় দেখা যাচ্ছে। দ্বিতীয়টা দেখেন এর ফলে আমার কোন রিজনে কত প্রফিট হয়েছে, টোটাল কত খরচ হয়েছে, মার্জিন কত, কস্ট অফ গুডস সোল্ড কত। ঠিক একইভাবে কোন মাসে কোনটা হয়েছে, কোন কোয়ার্টারে কত হয়েছে ইত্যাদি। মাল্টি ডাইমেনশনাল, বিভিন্ন ভাবে বিভিন্ন আঙ্গিকে যে তথ্যগুলি ম্যানেজমেন্টের প্রয়োজন হচ্ছে সিদ্ধান্ত নেওয়ার উদ্দেশ্যে। সো we can say the multi-dimensional data model is designed to solve complex queries in real time. সেটা কমপ্লেক্স কোয়েরি পাওয়ার উদ্দেশ্যেই রিয়েল টাইমে আপনি কমপ্লেক্স কোয়েরি যে আমাদের প্রয়োজন সেটা এখানে আসতেছে। The multi-dimensional data model is composed of logical cube, measures dimension and level of activity, বিভিন্ন ভাবে এটা হতে পারে।
What is multidimensional database? So we can say the multidimensional database is a type of database that is optimized for data warehouse and online analytical processing application. আসলে আমরা অনলাইনে আমি ক্রিটিক্যাল ডাটা অ্যানালাইসিস মাল্টিডাইমেনশনাল ডাটাবেজের মাধ্যমে পেতে পারি, যার ফলে অর্গানাইজেশনের ম্যানেজমেন্ট অথবা টপ ম্যানেজমেন্ট দ্রুত কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারে, তার বিজনেস কোনো ডিসিশন নিতে পারে। সেটাই হচ্ছে মাল্টি ডাইমেনশনাল ডাটাবেস। ইভ্যালুয়েশন অফ ডাটাবেজ স্ট্রাকচার, এই ডাটাবেজ স্ট্রাকচার গুলি ইভ্যালুয়েট করলে দেখা যায় যে যেমন আমাদের অর্গানাইজেশনের স্ট্রাকচার অনুযায়ী বিভিন্ন লেভেলে ডাটা হতে পারে এবং অর্গানাইজেশনের প্রয়োজন অনুযায়ী বা তার ডাটা স্ট্রাকচার গঠন হতে পারে। Data for those operation can easily be represent by group of record in a hierarchical relationship, এবং সেটা অর্গানাইজেশনের যে পিরামিড আকৃতির স্ট্রাকচার অনুযায়ী ডাটা সাজিয়ে বিভিন্ন লেভেলে কার কেমন লাগে সেভাবে ব্যবহার করা যায়। সেইখানে পিরামিড আকৃতি করতে গেলে আমরা দেখি রিট্রাইভ অ্যালগরিদম কমপ্লেক্স ক্যান নট ইনসার্ট দা, মানে এই রকমের আমরা বিভিন্ন লেভেলে করি। এবং নেটওয়ার্কের ক্ষেত্রে ডাটা ফ্রিডম ফ্রম আপডেট অ্যানোমালিস, তারপরে রিলেশনাল হচ্ছে যেটা একটা আরেকটার সাথে রিলেশন হয়, এবং এইভাবে ডাটাবেসগুলি বিভিন্ন ইভ্যালুয়েট করা যায়। ডাটাবেস ডেভেলপমেন্ট, ডাটাবেস আমরা যখন অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপ করব, এটা একটা প্রসেসের মাধ্যমে করা হয়। প্রথমেই করা হয় যে আমার কোন ধরনের ডাটাবেস প্রয়োজন অ্যানালাইজ করা, তারপরে আমি রিকোয়ারমেন্টটা দেখার পরেই আমরা ডিজাইন করতে হবে ফাংশনালি কোন ধরনের কোন ডিজাইনের ডাটাবেজ আমি আমার জন্য সুইটেবল হবে, এবং ওইটা করার পর সেটা লজিক্যালি এবং ফিজিক্যালি ক্রিয়েট করা হয়, দেন সেটাকে ইমপ্লিমেন্ট করা হয় অপারেশনাল সিস্টেমের সাথে সংযুক্ত করে। সো এইখানে আমরা দেখি ইউজুয়ালি আমরা দেখি ডাটাবেজ এটা ডেভেলপ যারা করে তারা ডাটা ডেভেলপার আমরা বলি, বা ডাটাবেস ডেভেলপমেন্ট ইন দ্য হ্যান্ড অফ ডাটাবেস অ্যাডমিনিস্ট্রেটর, আদার ডাটাবেস স্পেশালিস্ট। তাহলে ডাটাবেস অ্যাডমিনিস্ট্রেটর রয়েছে এবং স্পেশালিস্ট, তারা ডাটাবেস মেনটেন করে বা ডিজাইন কাজ করে। অ্যান্ড ডাটাবেস ডেভেলপমেন্ট ইউজ দ্য ডাটা ডেফিনিশন ল্যাঙ্গুয়েজ, এটা কিন্তু একটা এমসিকিউ। সো ডাটাবেস ডেভেলপাররা কোন ধরনের ল্যাঙ্গুয়েজ ব্যবহার করে? Which type of language use database developers? Answer: data definition language, DDL. In database management system like Oracle, IBM, এগুলি হচ্ছে DDL. এখানে data content, relationship, structure is database as well as modify this database specification when necessary. Such information is cataloged and stored in a database of data definition and a specification called data dictionary. So the data dictionary কাকে বলে? So এই যে ইনফরমেশন আমরা ক্যাটালগ করলাম, গুছাইলাম, স্টোর করলাম ডাটা, এইটা হচ্ছে স্পেসিফিক, এটাকে বলা হয় ডাটা ডিকশনারি। ফর মেটাডাটা রিপোজিটরি which is managed by the database management software and maintained by the database administrator, DBA. So if you see here, database development life cycle. Firstly, we have to think requirement analysis. What type of data we need, our requirement. Then based on our requirement, we will design our database. And then we evaluate it, and then from the design, we'll select what type of database we require. Then after selecting database, we have to design that structure as a logical database design. And within the logical, we have to design it through the physical. So logical design and physical design, then
we implement of database within the organization. For implementing the data, we have to load data within the system and for the database. Then after loading the data, we have to test it and performance tuning, and data then operate and maintain continuously. We have to update it. And sometimes that database go for change or growth for our future requirement or based on the organizational future mission vision for aligning the mission vision. So this is the total database development life cycle. Start from requirement analysis, then database design, evaluate selection, logical data design, physical database design, that implement of database, then data loading, then testing and performance tuning, then data operation and maintain, then growth of changing. This is the continuous process, never ending this process. So if you see, what is data dictionary? Data dictionary is a database management catalog or dictionary containing metadata. So what is metadata? Metadata is data about data. So look here are a lot of MCQ within this sentence. So data dictionary is a database management catalog or directory containing metadata. And the question is, what is metadata? Metadata is a data about data. So a data dictionary relies on a specific database software component to manage the database of data definition, which is metadata about the structure, data element, and other characteristics of an organization database. So this is the database working here. For example, it contains the name of the description of all type of data record. Look here the data dictionary is the structure where the is taken from the Oracle, where what type of structure this database is. So here query executor come from here, then data dictionary, internal link with internal API, then plug in data dictionary linked with external API. So here the data dictionary table space, then it goes for archive, then storage engine, and after plugin is working with the external data dictionary. So that type of different types of data structure here is the data dictionary. So question is metadata. Metadata is a set of data that provide information about the other data. So metadata nothing is the set of data that provide information about the other data. Metadata contextualize other data, providing information such as when and how it was gathered. তার মানে হচ্ছে এই যে ডাটাটা আপনি কিভাবে কখন এটাকে প্রিজার্ভ করলেন, গ্যাদার করলেন, which makes the data easier to find, understand, use and manage. So আসলে ডাটার নারী নক্ষত্র এভরিথিং। আমরা যখন আপনি একটা ফাইল চুজ করতে যান ফোল্ডারে, আপনার যদি নাম মনে না থাকে তাহলে আপনি দেখবেন যে সব ন্যারেটিভ বা ডিটেইল যদি দেখতে যান তখন কিন্তু আপনার মনে চলে আসবে আইদার কোন একটা সাল কখন করছিলেন, কোন দিন, অথবা কোন আইটেম বা কোন ড্রাইভে রেখেছিলেন, এই জিনিসগুলো কিন্তু সব দৃশ্যমান হয়। তো এটা এক ধরনের যে সব ডিসক্রিপশন অল রয়েছে, ওখান থেকে আপনি কি ফাইন্ড আউট করবো। সো metadata is a set of data that provide information about other data. Database development. So ডাটাবেসটাকে ডেভেলপমেন্ট কিভাবে করে? এটা শুরু হয় টপ ডাউন। স্টার্ট উইথ এ টপ ডাউন ডাটা প্ল্যানিং প্রসেস। ডাটাকে প্ল্যান আসলে শুরু হবে কিন্তু টপ ডাউন, উপর থেকে, উপর থেকে নিচে। যেমন এখানে আমরা যদি সিরিয়াল গুলা দেখি, নাম্বার ওয়ান ডাটা প্ল্যানিং করব, দেন আমার রিকোয়ারমেন্ট স্পেসিফিকেশন, দেন কনসেপচুয়াল ডিজাইন হবে, লজিক্যাল ডিজাইন হবে, যেটা আমরা ওই যে ডাটা বেস লাইফ সাইকেলে দেখলাম, দেন ফিজিক্যাল হবে। সো এগুলোর ভিতরে কিন্তু কাজ আছে। ডাটা প্ল্যানিং মিনস
ডেভেলপ এ মডেল অফ বিজনেস প্রসেস। আমার বিজনেসটা কোন মডেলে থাকে। যেমন আমরা দেখেন যারা আমরা সিএ পড়ি, এদেরকে কিন্তু আপনি যদি অনেকে পাস করতে না পারলেও তাদের কিন্তু মার্কেটে চাহিদা আছে অ্যাকাউন্ট সেকশনে। কেন আছে যে একজন সিএসসিসি করা তাকে যদি কোনো প্রতিষ্ঠানের অ্যাকাউন্টসে বসায় দেওয়া হয়, তাহলে কিন্তু তাকে আর কোনো শিখানোর প্রয়োজন পড়ে না। কিন্তু আমাদের লেখাপড়া আছে, সিএমএ আছে, অন্যান্য আছে। তো তাদেরকে কিন্তু একটা প্রতিষ্ঠানে জয়েন করার পর তাকে কিন্তু কয়েক মাস সময় দিতে হয় কাজগুলি বুঝতে, প্রসেসগুলি বুঝতে। কিন্তু সিএদের এই সময়টা দেয় না এবং দেওয়ার প্রয়োজন পড়ে না। কেন পড়ে না? আপনি যখন আর্টিকেলশিপ করছেন, আপনি তখন বিভিন্ন জায়গায় অডিট করছেন। এর ফলে অর্গানাইজেশনগুলির বিভিন্ন স্ট্রাকচারে তাদের রেভিনিউ রিকগনিশন কেমনে হয়, তার প্রসেসটা কি, এভরিথিং কিন্তু আপনি নখদর্পণে চলে আসতেছে। আপনি যে কোনো বিজনেস মডেল আপনি দাঁড়া করে ফেলতে পারবেন। আপনাকে এক জায়গায় বসায় দিলেই আপনাকে আর শিখাতে হবে না যে আপনি কি করবেন। দ্যাটস ওয়াই সিএ দের আসলে চাহিদাটা বেশি। তো এই ক্ষেত্রে কেন হয় যে সে কিন্তু প্র্যাকটিক্যালি করতেছে। তার মানে কি যে বিজনেস প্রসেসটা তার মাথার ভিতরে রয়েছে। ঠিক একইভাবে ডাটাবেস ডেভেলপমেন্ট যখন আমি করব, আমার বিজনেসের যে মডেলটা, প্রসেসটা, সেটা প্রথমে ডেভেলপ করব। এটা হচ্ছে ডাটা প্ল্যানিং। দেন এটার মাঝে কাজ কি, যে এন্টারপ্রাইজ মডেল অফ বিজনেস প্রসেস উইথ ডকুমেন্টেশন। এই মডেলটা কিন্তু ডকুমেন্টেশনের মাধ্যমে করে ফেলতে হবে। আমরা অনেক সময় ফ্লো চার্ট করি, করি এভাবে। দেন রিকোয়ারমেন্ট স্পেসিফিকেশন, আসলে আমার কি দরকার, ডিফাইন্স ইনফরমেশন নিড অফ এন্ড ইউজার ইন এ বিজনেস প্রসেস। আমি যে বিজনেস প্রসেসটা ডেভেলপ করলাম, তার এন্ড ইউজার যারা, তার কোন ধরনের ইনফরমেশন দরকার। যেমন সবার জন্য সব দরকার নাই। একজন ডাটা এন্ট্রি অপারেটরের একদম টপ লেভেলে কি হচ্ছে সেটা তার জানার দরকার নাই। তার এন্ট্রি ঠিক মতো দিতে পারলে হলো এবং লজিক বুঝলি। ঠিক অনুরূপ ভাবে এখানে ডিসক্রিপশন অফ ইউজার নিডস মে বি সেপারেট, রিপ্রেজেন্ট the natural language or using the tools of a particular design methodology। এই যে আমার কি দরকার সেই অনুযায়ী কিন্তু আমার প্রোগ্রামিংটা করতে হবে, কোডিং করতে হবে সফটওয়্যারের। তো এই জন্য ওই রিকোয়ারমেন্ট কার কি সেই জিনিসটা, এই টুলস, এটা এখানে জানার দরকার। দেন হলো কনসেপচুয়ালি আমাকে একটা ডিজাইন করতে হবে যে আমার এই জিনিসটা দরকার। কি দরকার? এক্সপ্রেস অল ইনফরমেশন রিকোয়ারমেন্ট ইন দ্য ফর্মস অফ এ হাই লেভেল মডেল। আমার কি কি ইনফরমেশন, এই যে আমি আমার প্রত্যেকটা জিনিসের একটা প্রসেস আছে। আমরা ইনপুট দেই, দেন প্রসেস হয়, তারপর আউটপুট পাওয়া যায়। সব ক্ষেত্রে আপনি অডিট করতেছেন, সেখানেও একই জিনিস। ম্যানুফ্যাকচারিং হচ্ছে, সেখানেও একই জিনিস। সেখানে ইনম্যাটেরিয়াল, লেবার, ওভারহেড, এলিমেন্ট অফ কস্ট গুলি দেওয়ার পর সেখানে প্রসেস হচ্ছে, দেন আউটপুট হিসেবে ফিনিশ গুডস পাচ্ছে। ঠিক অনুরূপ ভাবে অডিট ফার্মে আপনি আমি কাজ করছি। আপনি যে ইনপুট গুলি দিচ্ছেন সেটা হচ্ছে এখানে র ম্যাটেরিয়াল মতো, এটা যদিও একটা সার্ভিস। দেন আপনি একটা প্রসেস করছেন। প্রসেস মানে কি, আপনি রিপোর্ট জেনারেট করছেন, আপনার সুপারভাইজারকে নিয়ে বসতেছেন, আপনার ফার্মের এঙ্গেজিং পার্টনার সেটা রিভিউ করতেছে, প্রয়োজনে পিয়ার রিভিউ হচ্ছে। এরপরে আপনি ফিনিশড রিপোর্ট পাচ্ছেন, সেটা হচ্ছে আপনার ফিনিশ গুডস এর মতো, এখানে ফিনিশ সার্ভিস। তো একইভাবে কনসেপচুয়ালি আমাকে ডিজাইন করতে হবে আমার কি রিকোয়ারমেন্ট, দেন conceptual data model of an express and equity relationship model। এইটাকে একটা রিলেশন তৈরি করতে হবে। তারপর কি করতে হবে? লজিক্যালি ডিজাইন করতে হবে। ওই যে আমি ডিজাইন করলাম কনসেপচুয়ালি, সেটাকে ট্রান্সলেট করতে হবে কনসেপচুয়াল মডেল ইনটু দ্য ডাটা মডেল অফ ডাটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম। ওই লজিকটাকে আমাকে এখন কোডিং এর মাধ্যমে লজিক্যাল ডিজাইন করতে হবে। দেন ওই যে লজিক্যাল ডিজাইন মডেলটা হচ্ছে রিলেশনাল হতে পারে, নেটওয়ার্ক হতে পারে, অর্গানাইজেশনের পিরামিড আকৃতির হতে পারে, মাল্টি ডাইমেনশনাল হতে পারে, অথবা অবজেক্ট ওরিয়েন্টেড হতে পারে, যেই প্ল্যাটফর্মে যেটা প্রয়োজন। দেন ফিজিক্যাল ডিজাইন করতে হবে। এটা কি? ডিটারমাইন দ্য ডাটা স্টোরেজ স্ট্রাকচার অ্যান্ড অ্যাক্সেস মেথড। আমার এই ডাটাটা আমি কোথায় রাখবো এবং অ্যাক্সেস কিভাবে হবে, কারা কারা হবে, কোন লেভেলে হবে। এটা হচ্ছে ফিজিক্যাল ডাটা মডেল, স্টোরেজ, রিপ্রেজেন্টেশন অ্যান্ড অ্যাক্সেস মেথড। তো এই জিনিসটা হচ্ছে ডাটাবেস ডেভেলপমেন্ট। এইভাবে বিভিন্ন ধাপে ডাটাবেস ডেভেলপমেন্ট করা হয়। এখানে আমাদের লজিক দেখানো, কিসের সাথে কিসের লিঙ্ক, একটা ব্যাংকের
ডাটাবেজের সাথে দেখানো হচ্ছে যে আমার চেক করতেছে আপনি সেভিং অ্যাকাউন্ট অ্যাপ্লিকেশন, সেভিং অ্যাকাউন্ট হচ্ছে যে ব্যাংক সার্ভিস ডাটাবেজ মডেলের সাথে যুক্ত হচ্ছে। আমি যদি লোনই পার্টি হই তার অ্যাপ্লিকেশন, পাশাপাশি হলো ইনস্টলমেন্টের বিষয়টা যুক্ত হচ্ছে। এটা ডাটাবেজ ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম হবে ব্যাংক, এখানে যুক্ত হয়ে আমার ইন্টিগ্রেটেড ভাবে কাজ করছে। এই আপনারা আছেন তো? আচ্ছা আচ্ছা, আবার দেখা যায় না তো, আমি ভাবছি আবার চুলে টুলে গেছেন নাকি, বিরক্ত তো সারাদিন নাকি। এর আগে তো ক্লাস ছিল একটা না? জি, জি। ভাই চালান, এটাই জীবন। কিন্তু দেখেন আমরা কত সংক্ষিপ্ত আমাদের জীবনে। আমাদের আপনাদের এখানে ইয়ে ছিল না, ও তো মারা গেল যে ডেঙ্গুতে, ওই যে বোধহয় ফারাবি না নাকি, আপনাদের বেশি তো না? ও আপনাদের ক্লাসে ছিল তো, ওই কথা হয় না কেন? জি স্যার, ডেঙ্গুতে। হ্যাঁ ডেঙ্গুতে। এই দেখেন মানুষের জীবন, জি এই যে স্যার, কত, ক্রিয়াটিকা শিক্ষক ছিল আমাদের সাথে। হ্যাঁ এই যে দেখেন আসলে আমাদের লাইফটা কত সংক্ষিপ্ত না। এই যে কত কষ্ট করে লেখাপড়া করে সিএ পড়বে লাইফ, কত স্বপ্ন আপনার আমার, আমাদের সবারই তো স্বপ্ন আছে না? তা আসলে লাইফটা কি জিনিস উপরওয়ালা ভালো জানেন, কে কয়দিনের জন্য আসছে। তো অত আমাদের জীবনটা খুব ছোট্ট। তো এই ছোট্ট জীবনে আমাদের হয়তো অনেক চাওয়া আছে, চাওয়াগুলি হয়তো সব হয়তো আমরা অ্যাচিভ করতে পারি না। তবে সবসময় শুক্রিয়া আদায় করা দরকার, আমরা যে ধর্মেরই হই না কেন সবসময় শুক্রিয়া আদায় করা দরকার যে আল্লাহ আমাদেরকে অনেক ভালো রেখেছে। বুঝছেন স্যার? হয়তো স্বপ্ন আছে যে এইটা হবে সেটা হবে না, আসলে বাস্তবতা খুব কঠিন। সামনে আরো কঠিন কঠিন দিন আসতেছে, তো এর ভিতরে চলতে হবে। আল্লাহ পাক অনেক ভালো রাখছে। তো এই ডাটাবেসটাকে আমাদের ম্যানেজ করতে হবে। কিভাবে করবে? ম্যানেজিং ডাটা রিসোর্স ইজ এ লার্নিং থিং। সো ডাটাবেসটা আমরা কিভাবে ম্যানেজ করব? ডাটাবেস এই রিসোর্স ম্যানেজ করার জন্য এখানে সংক্ষিপ্ত ভাবে আমরা শর্ট ভাবে যদি বলি, এটা একটা আসলে ম্যানেজারিয়াল অ্যাক্টিভিটি। এটা কিন্তু যে ডাটা এন্ট্রি অপারেটর তার অ্যাক্টিভিটি না, এটা ম্যানেজারিয়াল অ্যাক্টিভিটি। এটা আপার লেভেলে applies information system technology to managing data resource to meet need of the business stakeholder. আমার ডাটা এমন ভাবে আমি ম্যানেজ করব আমার জন্য স্টেক হোল্ডারের প্রয়োজন এটাকে মিট আপ করা যায়। ডেটা ফ্রম ইন্টারনাল অপারেশন অ্যান্ড ফ্রম দ্য এক্সটার্নাল এনভায়রনমেন্ট। আমার এই ডাটা আমার যেমন নিজের ডাটা থাকবে, পাশাপাশি এক্সটার্নাল এনভায়রনমেন্ট থেকেও ডাটা সংরক্ষণ হবে। কিভাবে হবে? যেমন এক্সটার্নাল এনভায়রনমেন্ট কি, যেমন মনে করেন আপনি ব্যাংক, আপনি আপনার হয়তো রিমিটেন্স আসছে, এটা আপনার একটা ডাটাবেজের একটা পার্ট, একটা অংশ। এটা আপনি কতটুকু রিমিটেন্স আনছেন একটা অংশ, এটা কিন্তু আপনার ইন্টারনাল। এখন এক্সটার্নাল কি, যে অন্যান্য ব্যাংকের কত রিমিটেন্স আসছে এটা আপনার এক্সটার্নাল থাকতে পারে, অথবা গ্লোবালি কত হয়েছে, বা সেন্ট্রাল ব্যাংক যে রিপোর্ট দিচ্ছে সেখানে আপনার অবস্থান কত। যেমন ধরেন ইসলামী ব্যাংক, সে রিমিটেন্সে কিন্তু ফার্স্ট এবং তার ধারে কাছে কেউ নাই। রাষ্ট্রায়ত্ত ব্যাংকের ভিতরে অগ্রণী ব্যাংক ফার্স্ট, তারপরে মনে করেন যে এই রকমের, মানে এই যে জিনিসগুলি, এগুলি কিন্তু এক্সটার্নাল ডাটাটাও আপনার সাথে এই ডাটাবেজে আপনার রাখা। তো ডাটা রিসোর্স ম্যানেজ করা, কেন করা, কম্পেয়ার করা এবং স্টেক হোল্ডারের প্রয়োজন। এবং আজকাল হচ্ছে ডাটাবেজের যুগ এবং ডাটার যুগ। আপনার কাছে যত আপডেট তথ্য থাকবে আপনি তত রিচ। এবং এই ডাটা, আমরা সবসময় ডাটা রাখি, কিন্তু ডাটা সবসময় আপডেট রাখতে হয়, রিফ্রেশ করতে হয়। পুরানো ডাটা দিলে হবে না। যেমন আপনি হয়তো আইএস আইএফআরএস পড়তেছেন, আপনি যদি ব্যাকডেটেড জিনিস পড়েন তাহলে হয়তো একসময় দেখবেন যে ওইটা হয়তো অ্যাবসলিউট হয়ে গেছে, ওইটা এখন নাই, কিন্তু আপনি হয়তো আপডেট হন নাই। ঠিক একইভাবে ট্যাক্সের ক্ষেত্রে দেখেন, প্রতি বছর আপনাকে আমাকে আপডেট হতে হচ্ছে। কি জিনিস, একদম মৃত্যুর আগ পর্যন্ত যতদিন আপনি ইয়ে করবেন আপনাকে আপডেট হতে হবে। কি পরিবর্তন হলো? তার মানে কি, আপনি যদি এবছরে আপনি ট্যাক্স রিটার্ন ফাইল করতেছেন, আপনি যদি গত বছরেরটা দিয়ে করেন তাহলে কিন্তু হবে না, ভুল হয়ে যাবে। ঠিক একইভাবে আপনি কিন্তু কাউকে সার্ভিসও দিতে পারবেন না। তাই নিজেকে আপডেট করাটা খুব জরুরি। তো এইভাবে আমাদের স্টেক হোল্ডারের জন্য আমরা আপডেট করব ডেটা ফ্রম ইন্টারনাল অপারেশন অ্যান্ড এক্সটার্নাল এনভায়রনমেন্ট। ইচ মাউস ক্লিক জেনারেট
fresh piece of data, analysis is click of the competitive advantage. মানে কি, আপনি একটা ক্লিক করবেন রিফ্রেশ, যেমন আপনার মোবাইলে দেখেন, আপনি যখন মোবাইলে আপনি গুগল ক্রম ওপেন করেন, আপনি যখন নিউজ সেট করা আছে দেখবেন যে ইয়াস, জাস্ট একটা টাচ করেন, রিফ্রেশ হয়ে নতুন নিউজ আসতেছে। এটা কিন্তু শেষ নেই, হচ্ছি প্রতি রিফ্রেশে, প্রতি ক্লিকে আপনার রিফ্রেশ হয়ে নতুন নতুন ডাটা আসতেছে। এর ফলে কি হয় যে আপডেট ডাটা আপনি পাচ্ছেন। ঠিক একইভাবে ডাটা রিসোর্স ম্যানেজ করতে হবে এইভাবে, যেখানে ম্যানেজারিয়াল অ্যাক্টিভিটি সবসময় আপডেট থাকবে। এই তথ্য আমার যেমন লাগবে, আমার স্টেক হোল্ডার সবাই যেন স্যাটিসফাইড হয়। আমি ইন্টারনাল ডাটা যেমন থাকবে, আমি এক্সটার্নাল এনভায়রনমেন্ট থেকে গ্লোবাল ডাটাও আমার কাছে থাকবে, এবং প্রত্যেকটা ক্লিকে আমি যেন ফ্রেশ ডাটা পাই। টাইপস অফ ডাটাবেস, এই ডাটাবেস টাইপ কি রকম, যখন কন্টিনিউয়াস ডেভেলপমেন্ট ইনফরমেশন টেকনোলজি and its business application have result evolution of several major type of database. কন্টিনিউ যে আপডেট হচ্ছে, হ্যাঁ, এখন চ্যাট জিপিটির যুগে অথবা এআই এর যুগে, ব্লক চেইন টেকনোলজির যুগে আমরা কন্টিনিউ আপডেট হচ্ছে। ঠিক একইভাবে ডাটাবেজের টাইপসও চেঞ্জ হচ্ছে। এখানে একটা ডাটাবেজ বলা হচ্ছে এক্সাম্পল অফ সাম অফ দ্য মেজর টাইপ অফ ডাটাবেজ ইউজ বাই দ্য অর্গানাইজেশন অ্যান্ড এন্ড ইউজার। একটা ডাটাবেজ যেমন এখানে একটা ছোট্ট সার্ভার রয়েছে, তারপরে হচ্ছে ক্লায়েন্ট পিসি আছে, এখানে আমাদের এন্ড ইউজার ডাটাবেজ আছে পিসিতে, দেন ডিস্ট্রিবিউশন ডাটাবেজ, এখানে অন্যান্য নেটওয়ার্ক কাজ করে। এই ডাটাবেজ থেকে এখানে আমার ডাটা ওয়্যার হাউস আছে, যেখানে ডাটা মার্ট বিভিন্ন রকমের স্ট্রাকচারে আমি যে ডাটা রেখেছি, এবং এক্সটার্নাল ডাটাবেজ অন দ্য ইন্টারনেট অ্যান্ড অনলাইন সার্ভিস। আমি অনলাইনের মাধ্যমে, যেমন আমরা যে দেখি যতগুলি ওয়েব বেজ অ্যাপ্লিকেশন আছে, সেটার জন্য কোনো নির্ধারিত পিসির দরকার নাই, যে কোনো অবস্থানে থেকে আপনি অনলাইনে ইনপুট দিতে পারেন বা কাজ করতে পারেন। তো এই ধরনের ডাটাবেজ। অপারেশনাল ডাটাবেজ, এইখানে অপারেশনাল ডাটাবেজ বলতে স্টোর ডিটেইলস এন্ড নিড ফর সাপোর্ট বিজনেস প্রসেস এন্ড অপারেশন অফ এ কোম্পানি। এখানে নামের সাথেই যুক্ত যে বিজনেস বা অপারেশন করার জন্য যে ডাটাবেজ, সেটা হচ্ছে অপারেশনাল ডাটাবেজ। একটা প্রতিষ্ঠান, সেটা যে কোনো প্রতিষ্ঠান হতে পারে, ব্যাংক, এনবিএফআই, ম্যানুফ্যাকচারিং অর্গানাইজেশন বা সার্ভিস ওরিয়েন্টেড হতে পারে, যেটাই হোক, তার অপারেশনের জন্য যে ডাটাবেজ সেটা হচ্ছে অপারেশনাল ডাটাবেজ ইত্যাদি। যেখানে এখানে আসলে অনেক কিছু থাকে, যেমন ইনভেন্টরি আছে, হ্যাঁ, হিউম্যান রিসোর্স ইত্যাদি এটার সাথে সংযুক্ত বা ইন্টার রিলেটেড। ডিস্ট্রিবিউটেড ডাটাবেস, অনেক অনেক অর্গানাইজেশন তারা বিভিন্ন রকমের সার্ভারে বা ভিউরে ডাটা রাখে। ডিস্ট্রিবিউটেড ডাটাবেস ক্যান রিসাইজ দ্য নেটওয়ার্ক সার্ভার ওয়ার্ল্ড ওয়াইড ওয়েব। মানে আপনার যদি ডাটাটা, মনে করেন আপনার সার্ভারে, অফিসের সার্ভারে ডাটা আছে, তাহলে ওখান থেকে আপনি কিন্তু বাসায় বসে বা অন্য জায়গায় বসে আপনি ওই ডাটা বেজের অ্যাক্সেস পাবেন না। কিন্তু যদি এটা আপনার ক্লাউডে থাকে, আপনি বা নেটওয়ার্কে থাকে, আপনি কিন্তু যে কোনো সময় যে কোনো ডাটা আপনি পাচ্ছেন বা পাবেন, এবং আপনার ম্যানেজমেন্টকে আপনি স্যাটিসফাইড করতে পারবেন। যেমন আপনার এমন হলো যে আপনি একজন সিওফও, এখন আপনার বস এই মুহূর্তে কোথায় আছে, ফ্রান্স। ফ্রান্স থেকে মনে করেন এখন ব্রাজিল, এই যে বিশাখ এবং অন্যরা 3 দেশ ইয়েতে গেছে, রোড শো বিডার সংযুক্ত হয়ে, মনে করেন ফ্রান্স গেল, ওখানে আপনার একটা ডাটা দরকার, ওনার তো সাথে নাই, আপনার কাছে চাইলো, আপনি বাসায় কখন আছেন, মনে করেন রাত্র 2টা, তার টাইমের সাথে মেলে নেই, তো ওনার তখন দরকার আপনার 2টা, আপনার কাছে মেসেজ আসছে আমাকে ওই ডাটাটা দাও। এখন আপনি যদি আপনার বসকে বলেন যে স্যার আমি কালকে অফিসে গিয়ে দিব, তাহলে কিন্তু আপনার চাকরি নাই, কারণ কালকে যাবেন মানে ওনার দরকার এখন, তাহলে আপনি কিভাবে দিবেন? আপনার যদি এমন হয় যে নেটওয়ার্কে আপনার ডাটা থাকে, আপনি অ্যাক্সেস নিয়ে দিবেন, অথবা আপনার নিজের এমন কিছু করতে হবে, যেমন আপনি গুগল ড্রাইভের অসংখ্য ড্রাইভ ব্যবহার করতে পারেন, 15 জিবি একটা জিমেইলের সাথে যুক্ত, আপনি আপনার ইম্পর্টেন্ট ডাটাগুলি এখানে রাখতে পারেন, একাধিক ইমেল খুলে যখন যেটা লাগবে ওটা আবার মনে রাখতে হবে যে কোথায় কোনটা রাখছেন, পরে তো আবার সাথে হবে। তো ওখান থেকে আপনি ডাটাটা বের করে আপনার বসকে সাথে সাথে দিয়ে দিলেন, এবং স্যাটিসফাইড, বস খুশি, আপনিও খুশি, হ্যাঁ, আপনার পরবর্তী প্রমোশন নিশ্চিত।
আসার পরে খুশি হয়ে আপনার বললো যে তুমি যাও, এখন থেকে তুমি গ্রুপ সিও হয়ে গেলেন। তারপরে হলো মনে করলে হলো ডিপুটি অথবা ডিএমডি বানিয়ে দিল, হইতে পারে, অসম্ভব কিছু না। তো এইসব ব্যাপারগুলো আপনার করতে হবে কি সবসময় নিজেকে আপডেট রাখা। তো ডিস্ট্রিবিউটেড ডাটাবেসটা হচ্ছে আপনার এমন জায়গায় রাখা যেটা থেকে আপনি লগ ইন করে ডাটাটা ব্যবহার করতে পারেন। এক্সটার্নাল ডাটাবেস, access to a wealthy and information external database available for free from commercial online service without charge for many source worldwide, যেটা আমরা বলছিলাম। এইভাবে আপনি ডাটাবেস রাখতে পারেন এক্সটার্নালি, হয়তো ফ্রি রাখতে পারেন। দেন হলো হাইপারমিডিয়া ডাটাবেস, যেমন এমন হচ্ছে হাইপারমিডিয়া ডাটাবেস কনসিস্ট অফ হাইপারলিঙ্কড পেজ অফ মাল্টিমিডিয়া। যেমন আপনি এমন একটা ডাটাবেজে করলেন, সেখানে হাইপার লিঙ্ক দিয়ে রাখলেন। যেমন আপনি করেন, আপনি যারা অডিট রিপোর্ট আপনি একটা প্রেজেন্ট করতেছেন, ফাইনাল যখন মিটিং হচ্ছে অডিট কমিটির সাথে বা বোর্ডের সাথে, আপনি একটা প্রেজেন্টেশনের সাথে কোনো একটা জিনিস যেটা ইম্পর্টেন্ট বোর্ডকে জানানো উচিত, সেটা হয়তো ওই ফোল্ডারে আছে, আপনি এখানে হাইপার লিঙ্ক দিয়ে রাখলেন। যদি এটা প্রয়োজন পড়ে জাস্ট ক্লিক করলেন, সাথে সাথে এটা ওপেন হয়ে গেল। ওপেন হয়ে গেলে আপনার উদ্দেশ্য আপনার সলভ হয়ে গেল। তো এই রকমের হাইপার লিঙ্ক ডাটাবেস, যে ডাটাবেজের মাধ্যমে এটা করা সম্ভব। ডেটা ওয়্যারহাউস, ডেটা ওয়্যারহাউসটা কি? ডেটা ওয়্যারহাউস store data that have been extracted from the various operational, external and other database organization। মানে এই ওয়্যারহাউস মানে কি, ওয়্যারহাউস তো আমরা বুঝছি, সেই ওয়্যারহাউস যেখানে সবকিছু ডাম্পিং করে রাখা হয়, এটা হচ্ছে ডেটা ওয়্যারহাউস, যেখানে সব ধরনের ডাটা আপনি থাকবে। এখন আরেকটা রয়েছে ডাটা মাইনিং। ডাটা মাইনিংটা কি? It is a central source of a data that had been cleaned, transformed, catalog, so that can be used in managers other business profession for data mining। এই ডাটা মাইনিংটা কি? আসলে ডাটাটাকে এমন ভাবে আপনাকে ইউজ করা, যেভাবে ডাটা মাইনিং এখানে আসছিল, এই যে ডাটা মাইনিং। ডাটা মাইনিং is a major use of data warehouse database that the strict data they contain। মানে ডাটাটাকে আপনার প্রয়োজনে এমন ভাবে আপনি ইউটিলাইজ করা ডাটাবেস থেকে, যের মাধ্যমে আপনি বিজনেস কোনো ডিসিশন নিতে পারেন ডাটাটাকে অ্যানালাইসিসের মাধ্যমে। তো এটা হলো ডাটা মাইনিং। আরেকটা রয়েছে ডাটা মার্ট। তো এখানে ডাটা মার্টটা হচ্ছে ডেটা ওয়্যারহাউস মে বি সাব ডিভাইডেড ইনটু ডাটা মার্ট। তার মানে অনেকগুলি ডাটা মার্ট মিলে একটা ডাটা ওয়্যারহাউস হতে পারে, which hold subset of data from the warehouse that focus on a specific aspect of a company, such as a department or a business process। তার মানে অনেকগুলি ডাটা মার্ট একত্রে মিলে ডাটা ওয়্যারহাউস হয়। ডাটা মার্ট হচ্ছে যে একটা আলাদা একটা সাবসেট অফ ডাটা ওয়্যারহাউস। এখানে আমরা যদি দেখি একটা চিত্রে, একটা এসপি থেকে নেওয়া, আপনার বই থেকে, দ্য কম্পোনেন্ট অফ কমপ্লিট ডাটা ওয়্যারহাউস সিস্টেম। একটা ডাটা ওয়্যারহাউসে কি কি থাকে? অপারেশনাল ডাটাবেস, এখানে কি হয়? ডাটা অ্যাকুয়ার করা হয়, ক্যাপচার করা হয়, ক্লিন করা হয়, ট্রান্সফার করা হয় ইত্যাদি। এবং ওয়্যারহাউসকে ডিজাইন করার পর এখানে ডাটা ম্যানেজ হয় অ্যানালাইটিক্যালি, এন্টারপ্রাইজ ওয়্যারহাউস ডাটা মার্টের মাধ্যমে। এবং মেটা ডাটা ম্যানেজমেন্ট হয়, মেটা ডিকশনারি, ডাইরেক্টরি এবং মেটা ডাটা রিপোজিটরি। রিপোজিটরি মানে ডাটার নারী নক্ষত্র উৎস সহ রাখা। এবং এখানে ওয়েব ইনফরমেশন সিস্টেম ডাটা অ্যানালাইসিস কোয়েরি করে ইউজাররা। এটা একটা ডাটা, এখানে বলছে এটা একটা কি বলছে যে ডাটা ওয়্যারহাউস সিস্টেম এই রকমের হয়। আমরা আগে বলেছি যে মেটা ডাটা, the defined as the data warehouse are the store of metadata, repository and catalog the metadata dictionary। তো এখানে একটা রয়েছে যে a data warehouse that use data mart, মানে এই ডাটার যে বিভিন্ন, এই যে ডাটা মার্ট মানে কি আলাদা আলাদা, যেমন মনে করেন ফাইন্যান্সের ডাটা, মার্কেটিং ডিপার্টমেন্টের ডাটা, সেলের ডাটা, অ্যাকাউন্টিং এর ডাটা, ম্যানেজমেন্ট রিপোর্টিং এর ডাটা, এটি সবগুলি নিয়ে কিন্তু ডাটা ওয়্যারহাউস। এরা কিন্তু এক একটা ডাটা মার্ট বা পার্ট অফ ওয়্যারহাউস, ডাটা ওয়্যারহাউস।
ডাটা মাইনিং, এখানে আমরা দেখেছি যে এই ওয়্যার হাউসে কাজ করতেছে ডাটা মাইনিং এ। ডাটাবেসকে এখান থেকে কিছু টার্গেটেড ডাটা আপনি নেবেন, সেই ডাটাকে আপনি ট্রান্সফার করবেন ডাটা ওয়্যার হাউসে, যেখানে কি হলো ডাটা মাইনিং এর একটা প্ল্যাটফর্ম বা অথবা প্যাটার্ন দিবেন, একটা স্ট্রাকচার দেওয়া, যে স্ট্রাকচার অনুযায়ী আপনার একটা নলেজ শেয়ারিং হবে বা ডিসিশন নেওয়ার মতো এখানে কোনো সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন, সেই রকম একটা প্যাটার্ন আসবে। এটা হচ্ছে ডাটা মাইনিং। তো অনেক কোম্পানি ডাটা মাইনিং এর কাজ করে, কিভাবে করে? পারফর্ম মার্কেট বেস অ্যানালাইসিস টু আইডেন্টিফাই নিউ প্রোডাক্ট আনবান্ডেল, ফাইন্ড রুট কজ, কোয়ালিটি, ম্যানুফ্যাকচারিং। যারা ম্যানুফ্যাকচারিং কোনো প্রবলেম পায়, এই ডাটা মাইনিং এর মাধ্যমে রুট কজ খুঁজে বের করা হয়। প্রিভেন্ট কাস্টমার অ্যাট্রিশন অ্যান্ড অ্যাকুয়ার নিউ কাস্টমার, এই যে কাস্টমারকে ধরে রাখা এবং নতুন কাস্টমার অ্যাকুয়ার করার জন্য ডাটা মাইনিং করা হয়। ক্রস সেল টু এক্সিস্টিং কাস্টমার ডাটা মাইনিং এর মাধ্যমে। দেন প্রোফাইল কাস্টমার উইথ মোর অ্যাকুরেসি, তো কাস্টমারকে সঠিক মোট অ্যাকুরেট ভাবে কাস্টমারের ডাটাবেস সংরক্ষণ করে, এবং যার মাধ্যমে ডাটা মাইনিং এর মাধ্যমে কাস্টমারকে সংরক্ষণ করা, নতুন কাস্টমারকে ধারণ করা। ফাইল প্রসেসিং রয়েছে বিভিন্নভাবে। এই আমরা দেখি যে ফাইলগুলোকে আমরা স্টোর করি বিভিন্ন প্রসেসে, বিভিন্ন মডিফায়ারের মাধ্যমে আপডেট করি। এই ফাইল প্রসেস দুই ধরনের। একটা হচ্ছে ট্রেডিশনাল ফাইল প্রসেসিং, যেটা সিস্টেমে আমরা ট্রেডিশনালি করি, হয়তো লিঙ্ক থাকে অ্যাপ্লিকেশন প্রোগ্রামের মাধ্যমে। তো ফাইল প্রসেসিং কাস্টমারের ট্রানজেকশন যেমন হয় ধাপে ধাপে একটার পর একটা কাজ করে, এইভাবে ফাইল প্রসেসিং হয়, এটা কাস্টমার ট্রানজেকশন ফাইল। এই ফাইল প্রসেসিং সিস্টেমে এই ফাইলগুলো একটা এনভায়রনমেন্ট ইনক্লুড করে ডাটা রিডেন্সি, যেখানে ডুপ্লিকেট ডাটা যেন না থাকে এবং সঠিক ডাটা, কনসিস্টেন্ট ডাটা যেন আমরা রাখতে পারি। ফ্লেক্সিবিলিটি থাকবে, আমার প্রয়োজন অনুযায়ী ডাটা আমি সেখানে রাখবো। A file system processing system usually designed to allow one or more program, যেখানে আমি অ্যাক্সেস করতে পারবো ডিফারেন্ট ফাইল। তারপরে এখানে ডাটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম এখানে কন্ট্রোল করে। সো ডাটাবেস ম্যানেজমেন্ট অ্যাপ্রোচের মাধ্যমে আমরা কাজ করি। সো ডাটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম ইজ দ্য মেইন সফটওয়্যার টুল of a database management approach because it controls the creation, maintenance, and the use of the database of an organization and its end user. So এটা হলো ডাটাবেস। এখানে আমরা যখনই ডাটাবেস করতে যাব, ওখানে চিন্তা করতে হবে যে এখানে উইজডম থাকবে, নলেজ আমি ডাটাবেস থেকে গ্যাদার করব, সে নলেজের মাধ্যমে আমি ইনফরমেশন ইয়ে করব এবং ডাটা। আসলে মূল জিনিস হলো, আমরা যদি নিচ থেকে ধরি, আমি কিছু ডাটা থাকবে ডাটাবেসে, সে ডাটাকে ইনফরমেশনে ট্রান্সফার করা হবে, সেই ইনফরমেশন থেকে আমার নলেজ গ্যাদার করা হবে, অর্গানাইজেশনাল নলেজ। সেই নলেজ থেকে আমরা ডিসিশনে আসব যে কি করা উচিত, ফলে অর্গানাইজেশন টিকে থাকবে, সাস্টেইন করবে। এই রকমের ডাটাবেস এরিয়া যেন হলো থ্রি মেইন ফাংশন অফ ডাটাবেস ম্যানেজমেন্ট সিস্টেম। এক নম্বর হলো ক্রিয়েশন নিউ ডাটাবেস, দুই হলো সেটাকে মেনটেন করা, কোয়ালিটি সম্পন্ন ডাটাবেস মেনটেন করা, ইউজ অফ ডাটাবেস ফর এন অর্গানাইজেশন, এবং তিন নম্বর ফাংশন হচ্ছে ওই ডাটাবেসটা অর্গানাইজেশনের কাজে লাগানো। দ্য থ্রি মেজর ইউজ অফ সফটওয়্যার, যেটা আমরা বললাম, ক্রিয়েট করা, মেনটেন করা এবং ইউজ করা। ডাটাবেস ইন্টিগ্রেশন ক্যাপাসিটি ডেভেলপ করা, এটা একটা অ্যাপ্রোচ। এখানে ইন্টিগ্রেশন হয়, হয়তো আমরা একটা ডাক্তার সাথে আরেকটা ডাটা করতে পারি, অথবা ডিপার্টমেন্ট টু ডিপার্টমেন্ট হতে পারে। এরকমের আছে এসকিউএল, আমরা ডাটা কোয়ারি ল্যাঙ্গুয়েজের মাধ্যমে ডাটাবেস স্ট্রাকচার গঠন করা, যেটা প্রোগ্রামিং ল্যাঙ্গুয়েজ, যেখানে বুলিয়ান লজিক ব্যবহার থাকে। তারপর এরপরে আমরা দেখি ডাটাবেসটাকে আমরা মেনটেন করি প্রসেস অনুযায়ী, যেখানে ট্রান্সলেট করে আমার তথ্য আমি যেন অর্গানাইজেশনে ইফেক্টিভলি ব্যবহার করতে পারি।
তারপরে হলো অ্যাপ্লিকেশনকে আমরা ডেভেলপ করি ডাটাবেজের জন্য। অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপ করে কারা? যে সিস্টেম অ্যানালাইসিস্ট। আদার অ্যাপ্লিকেশন ডেভেলপমেন্ট ক্যান বি ইউজ দ্য 4GL প্রোগ্রাম। আমরা দেখি 4th জেনারেশন ল্যাঙ্গুয়েজ প্রোগ্রাম যেটা ব্যবহার করে আমরা করতেছি। তো এই ক্ষেত্রে ডিফারেন্স বিটুইন অপারেশনাল ডাটাবেজ সিস্টেম অ্যান্ড ডাটা ওয়্যারহাউস, এই দুইটার মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে operational database system are generally designed to support high volume transaction process, আর warehouse হচ্ছে data warehouse system are generally designed to support high volume analytical processing। তো এইভাবে কিছু ব্যাখ্যা দেওয়া আছে, যেমন এখানে আছে এটা কমপ্লেক্স ডাটা স্ট্রাকচার, আর এটা হচ্ছে মাল্টি ডাইমেনশনাল ডাটা স্ট্রাকচার ওয়্যারহাউসে। এই ক্ষেত্রে আমাদের এই চ্যাপ্টারের জন্য কয়েকটা এখানে ইউটিউবে ভিডিও রয়েছে। এদের কখনো সুযোগ যদি হয় অবসর টাইমে, অবসর তো নাই, অবসর টাইমে অথবা কোথাও অডিট করতে গেছেন, পথে যাচ্ছেন, তখন আস্তে আস্তে কানে লাগে এই ভিডিওগুলো একটু দেখলেন জিনিসগুলি পরিষ্কার হবে। এবং অনেকগুলি আছে এখানে, যে ডাটা ডিকশনারি কাকে বলে, জাস্ট পরিষ্কার হওয়ার জন্য, মেটা ডাটা কি জিনিস, এরকমের ডাটা ম্যানেজমেন্ট কি, লাইফ সাইকেল কি, ইত্যাদি। তো এই হলো আমাদের টোটাল এই টপিকসটা। যদিও সময় হচ্ছে, কয়েকটা এখানে 10টা অবজেক্টিভ আছে, আমরা একটু আলোচনা করে তা শেষ করি, ঠিক আছে স্যার? হোয়াট ইজ দ্য প্রাইমারি গোল অফ ডাটা রিসোর্স ম্যানেজমেন্ট? ডাটা রিসোর্স ম্যানেজমেন্টের প্রাইমারি গোলটা কি? আনসার এখানে অনেকগুলি আছে, 4টার ভিতরে একটা যেটা কারেক্ট আমরা সেটা পড়তেছি। টু এনশিওর ডাটা is accurately recorded and organized. So it has the primary goal. Then, which of the following statement accurately describe data mining? Data mining সম্পর্কে নিচে 4টা স্টেটমেন্টের কোন স্টেটমেন্টটা সঠিক তথ্য এখানে দিয়েছে? আমরা 4টার ভিতরে কিন্তু আছে, তবে মোর লজিক্যাল হচ্ছে বি। Data mining is the process of extracting meaningful pattern and knowledge for the large data set. এটা হচ্ছে অর্গানাইজেশন সেটা ব্যবহার করে। So answer is B. Then which of the following statement correctly describe a difference between operational data system and data warehouse? যা আমরা লাস্টে যেটা দেখলাম। So here answer এখানে আসলে difference between, here answer is C. Operational database system are used for real-time operational tasks, while data warehouse are used for strategic decision making. মানে ডাটা, অপারেশনাল ডাটাটা রিয়েল টাইম ব্যবহার করা হয়, আর ডাটা ওয়্যারহাউসটা ডিসিশন মেক করার জন্য ব্যবহার করা হয়। যেমন রিয়েল টাইমে কি হয়, যেমন ব্যাংকের যদি কোর ব্যাংকিং সলিউশন যেটা, আপনি কিন্তু সাথে সাথে ট্রানজাকশনের সাথে সাথে এটা ব্যবহার হচ্ছে। আবার এর যে ডাটাবেসটা রয়েছে সেটা কিন্তু সমস্ত সিদ্ধান্তের জন্য, ডিসিশন মেক করার জন্য, এবং ওখানে সামারি আপডেট হচ্ছে। এর আনসার ইজ সি। Which of the following statement accurately describe primary key and foreign key in the relational database? আমরা দেখেছি যে রিলেশনাল ডাটাবেজে প্রাইমারি কি এবং ফরেন কি, সেটা এই 4টা সেন্টেন্সের ভিতরে কোনটা বেশি মাত্রা ডিসক্রাইব করেছে? আমরা এখানে কারেক্টটা পড়ছি, অন্যগুলো পড়ছি না। প্রাইমারি কি uniquely identify a record in a table, while foreign key establish relationship between table. তাহলে প্রাইমারি কিটা কি হচ্ছে? ইউনিকলি আইডেন্টিফাই, যেমন আপনার এই মুহূর্তে আপনার হচ্ছে যে রোল নাম্বারটা হচ্ছে আপনার প্রাইমারি কি। এখন আপনি আইটি ক্লাস করছেন, তো কোন ক্লাসটা করছেন এটা যদি আলাদা একটা ডাটাবেজে থাকতো, তাহলে কি হতো যে ওইটার সাথে এটা লিঙ্ক করে দেওয়া হতো, তখন আবার এটা কিন্তু ফরেন কি। তাহলে ফরেন কিটা হচ্ছে এস্টাবলিশ করা হচ্ছে দুইটা টেবিলের মাঝখানে রিলেশন। আনসার এ। What is data dictionary? Data dictionary কি? 4টা আনসার রয়েছে, মোর অর লেস কাছাকাছি। Your real answer C. A data dictionary is a
repository that contains metadata about the data element in a database? Answer C. Another one, what is the purpose of data definition language, DDL, in a database system? We have seen it. So purpose of DDL in a database system, correct answer is C. DDL is used for define the structure and organization of a database. Answer C. Then if we see another one, what is metadata in the context of data management? So data management context se metadata ki. So metadata, real answer is C. Metadata is additional information about the data that provide context and description. মানে ডাটাটার উৎপত্তি কোথায় এবং অন্যান্য তথ্য সেটা প্রোভাইড করছে কিন্তু মেটাডাটায়, এডিশনাল ইনফরমেশন, ডাটার এক্সট্রা ইনফরমেশন দিচ্ছে মেটাডাটা। সো মেটাডাটা is additional information about the data that provide context and description. Answer C. Which of the following statement accurately describe a data warehouse? Data warehouse. Here, four answer is, correct answer is D. A data warehouse is a central repository that integrated data from multiple sources for strategic decision making. Answer D. What is the most basic logical data element that consists of a single alphabetic, numerical, or other sample? So logical data element, basic. Here basic is character. So আমরা দেখেছি যে প্রথমে ক্যারেক্টার দিয়ে শুরু হয়, তারপরে আস্তে আস্তে রেকর্ড হয়, ফাইল হয়, তারপর লাস্টে গিয়ে ডাটাবেস হয়। তো সেটা ক্যারেক্টার হচ্ছে বেসিক ডাটা এলিমেন্ট, ক্যারেক্টার। আনসার ডি। Which of the following statement accurately describe bit and bytes? তো bit and bytes কোন স্টেটমেন্টের মাধ্যমে অ্যাকুরেটলি ডিসক্রাইব করে? আমরা দেখেছি যে বিট হচ্ছে একদম ক্ষুদ্রতর অংশ 0 বা 1, আর বাইট হচ্ছে 8 বিটের সমন্বয়ে একটা বাইট হয়। তো এটা কোনটা বলছে? এখানে আনসার হিসেবে আমরা দেখবো যে এ বলছে রাইট কথা। এ বিট ইজ দ্য স্মলেস্ট ইউনিট অফ ডাটা, কারেক্ট? While a byte is a composed of 8 bits. Answer A. So a bit is the smallest unit of data, while a byte is composed of 8 bits. So this way we have completed these topics, and next class we will see telecommunication and network. That would be the last topics of this module, information technology. So I think today we are going. Okay sir, আমরা তো মাশাআল্লাহ অনেকে আছি, 43 মানে 42, আমি সহ 43 আছি। তো ঠিক আছে, অনেক ধন্যবাদ। আমরা এখন ক্লোজ করি। ভালো থাকবেন, টাইম মতো আর সাবধানে চলাফেরা করেন, সামনে কয়েকদিন ভালো থাকেন। জি, থ্যাংক ইউ, দেখা হবে আবার। জি, আল্লাহ হাফেজ। আসসালামু আলাইকুম স্যার।